Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So, in this session, we are going to discuss the third module. So, this is the last module under this strategic cost management. So, already 4 modules na complete madidini. First chapter and second chapter and fourth chapter and last chapter. So, idನ್ನ complete madidini. Third chapter ಒಂದು pending ಇತ್ತು. ಅದು practical ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು last ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Okay. So, the module 3 speaks about costing calculation based on activity. Okay, so therefore here the ABC costing, so the name only indicates that you know the difference between the cost and costing, right? So cost anta helidre, so it is the expense incurred for the production, right? So ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So similarly here the casting is nothing but it is a process. So ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 rupees ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So based on prime cost, so based on using of raw materials or direct materials and direct labors or labor hours, so 10 rupees ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so and other indirect cost also is the part of this. So 10 rupees ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so this is an expense incurred for the product. So this will be called as cost. So ಈ 10 rupees ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, so this is the process. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See once again, a cost is the expense incurred for the production of a product. But costing is nothing but ascertaining the cost incurred for that product. So casting ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ is nothing but activity based costing. ಸೊ ಈ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಅಥವಾ ABC ಮೆಥಡ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ABC ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And also we are going to speak about how the traditional method of overhead absorption is going on. And also we will going to discuss the problems of overhead absorption system. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಯಾವ ತರ ABC ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ therefore we are going to speak about the introduction of ABC. And also ಕಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಕೂಪರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಕಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಕೂಪರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ABC. ಸೊ ABC ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And also we are going to speak about the ABC costing system characteristics. ಸೊ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ABC ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ we are going to compare the ABC method with the conventional technique. So traditional method na ABC method ni compare ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ABC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. So therefore in this chapter we are completely deal with the ABC costing by comparing with the traditional method or conventional method. Okay, so let's see what is ABC costing. So you know very well, the name only indicates here ABC costing, that is activity based costing. You know very well that is what you mean by the costing. That is costing is nothing but it is a process of ascertaining the cost. In the sense here the ABC costing speaks about calculation of cost of an activity based on the
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. So in order to considering the cost of an activity, the first step is to identify the activity. Organizationally activities ಏನು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Right? See here, the ABC costing. ABC costing is a powerful tool for measuring the performance. And activity-based costing is used to identify and describe the cost. And also, after identifying the cost and activity, it is exactly we are going to report to an agency operations. Because it helps to take the necessary business actions and decisions. Why means, this ABC costing is a more accurate cost management system than the traditional cost accounting. Yes, of course. So activity based costing na ನಾವು ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಅಸೈನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ನೌ. ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So then these informations will be going to report to an operations or agency operations to take the necessary actions. Why means, ಈ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ABC ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ABC ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ABC ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ABC ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore, here the ABC costing is an opportunity to improve the business process effectiveness and efficiency by determining the true cost of an products and services. Yes, of course. So ABC costing na organization ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ABC costing ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ this ABC costing is the costing in which the cost begin with tracing of an activity then to produce the product. So ಈ ABC costing start ಆಗೋದೇ activities ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. So along with the activity, we are going to concentrate on the cost because this ABC speaks about calculate the cost based on activity. In other words, it is the process of costing system which focuses on activity and perform it to produce the product. So simple agi ABC costing ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ABC costing ನ ನಾವು process ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Which process? It is a process of costing system because ABC is like one of the costing modern technique or costing management system which focuses on the activities. Why means perform to produce the products or services. So, ಈ ABC costing ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸಿ ದ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ US. ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
That is during the year 1970s and 1980s ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So during this time, the Consortium for Management International formalizes the principles and have become more formally known as ABC. So in 1970s and 1980s period alli Consortium for Management International ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ, ಸೊ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ರೋಲ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. So therefore, this leads to formalize the accurate principles that have become more formally known as activity-based costing. So ಯಾವಾಗ ಈ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನು ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ, ಆಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ become an ABC costing, that is activity based costing. So ಇದಾದ ನಂತರ ರಾಬಿನ್ ಕೂಪರ್ ಅಂಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಸ್ ಕಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆಗ Cooper and Kaplan describes the ABC as an approach to solve the problems of conventional management system. So ಇದಾದ ನಂತರ ಕೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಕಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಏನಿದಾರೋ ಅವರು ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ABC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. How to overcome from the loopholes of the traditional method. So traditional method ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಈ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಕೂಪರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ABC ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ after Cooper and Kaplan approach, later Peter F. Drucker ಅನ್ನೋರು in 1999 explained the ABC system. That is, activity-based costing was later explained in 1999 by Peter F. Drucker in the book of Management Challenges of 21st Century. ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. Then he stated that the traditional cost accounting is focuses on what it costs to do something. So ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಫೋಕಸಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟು ಕಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೂ ನೋಡಿದೀರಾ ಎಲ್ರು. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನ, it also records the not doing, such as cost of waiting for a needed part. So activity based casting ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ABC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ABC casting, because the time of production and the lead time of production is also very considerable factor in this ABC casting. So therefore, to cut a screw thread, ABC records the cost of not doing also, such as the cost of waiting
for a needed part. That is an activity based casting records the cost that the traditional cast do not do. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ನ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So that is the case. Here the Peter F. Drucker discussed about the ABC casting. He stated that the traditional cost accounting focuses on what it cost to do something. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್, but under ABC method cost of not doing also it will be going to record. Then only it is easy and then only it is helpful to calculate the true cost of a product or services. So ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ see activity based casting is a powerful tool. So already ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. because why means it also focuses on the performance. It also measures the performance, and also this ABC casting is used to identify and describe and assign the cost to, and also it helps to report an agency operations, because this true cost information is very necessary to take the necessary actions and business decisions. Along with the business decision, ABC is a more accurate cost management system ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀಬಹುದು, because it gives a true picture about the product or services. ಹೇಗೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೆನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. And also this ABC casting identify the opportunities to improve the business process effectiveness and efficiency by determining the true cost. So true cost na yavaga identify ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ true cost na yavaga calculate ಮಾಡುತ್ತೆ, then it also leads to improve the efficiency and the effectiveness of the product or services. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ to produce the product or services. So this ultimately improve the effectiveness and efficiency of the product or services. So this is possible through identifying the true cost. And also one more thing you have to observe here, in the casting there are two types. So ಒಂದು traditional casting, it is also called as conventional method of casting, and also ABC method. So ನಿಮ್ಗೆ ಈ PPT ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಸೀಕ್ಸ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ದಿ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ABC ಮೆಥಡ್. ಯಾವ ತರ ಇದು ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವ ತರ ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, Here I already told that ABC casting
begins with identification of cost of an activity. So ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ABC is a method and a modern technique begins with identification or identification of cost of an activity. And also I told that it focuses on the ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ activity. So in order to perform the activity, need to carry out the action, right? So action ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Here one thing you have to observe, so these actions performed by people in the form of putting the efforts, right? So in order to perform an action or in order to produce the product and services, we need machine also. So machineries. So here these are have the positive relationship, because in order to run the machine there is a must and should requirement of human efforts. So both are integral part of this action. So in order to perform the action, people performance and machine performance both are required. So therefore here ABC costing focuses on the performance also. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೆಷಿನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಮಿಷನ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ 20 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್, 20 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಹೊಸ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈವನ್ ದೋ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿ, ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ people to produce these products will be same. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ₹20 in this first version model, the performance will be high. To produce the same product at ₹18 in the second version, the performance will be low. ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ and to identify the true cost of an activity, ABC costing is also focuses on the people efforts to produce the product or services. So ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ನು ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ to ascertain the true cost. So therefore ABC costing is also focuses on identifying and ascertaining the true cost, because the traditional costing method does not give a clear picture about the particular cost of an activity or true cost of an activity. So therefore here we have the two different cost scenarios. So one is traditional cost management and ABC modern or ABC method of costing. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types. ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ABC ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ABC ಮೆಥಡ್.
ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ABC ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ABC ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ರನ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ABC ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ನೀವು ಮೂವರು ಅಥವಾ ಒಂದು 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ A, B ಆ್ಯಂಡ್ C. ಸೊ 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂರಿಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ₹10 ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ₹20. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈಸ್ ₹50. ಅಸ್ಯೂಮ್ ₹50. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ರೋಟಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೋಟಿ ಈಸ್ ₹30. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಕುಷ್ಕಾ. ಸೊ ಕುಷ್ಕಾನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಷ್ಕಾ ಈಸ್ ₹40 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಸಿ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಯರ್. Now we have to make it total. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸನ್ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ, 50 + 10 ₹60 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ, 20 + 30 ₹50 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ₹40 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇವರು ಕುಷ್ಕಾ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ₹20 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೋಟಿ ₹30 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ₹10 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ₹50 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 20 + 10 ದಟ್ ಈಸ್ ₹30. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ, 50 + 30 80 80 + 40 ₹120 ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ, 120 + 30 ದಟ್ ಈಸ್ ₹150 ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟೂರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗೇ based on their convenient, based on their understanding, they're going to pay individually or they're going to pay grouply. Grouply in the sense anyone can pay from this total cost. For example, ನೋಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ, ₹60 ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪ್ರೈಟು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ₹60 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ₹50 ಕೊಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ₹50 ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ₹40 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು 3 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 5s are 15. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಪರ್ಸನ್ಸು ಅಂದರೆ 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ₹50 ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಸ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು see here the situation. The total individual cost incurred for the person A for Sprite and biryani is ₹60.
actually A required to pay 60 rupees, right? But actually paying 50 rupees. Do you think is it fair cost? No. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 60 rupees ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೆಷ್ಟು ಅಥವಾ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಷ್ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 50 rupees, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ABC ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ? 50 rupees ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಯಿಂಗ್ 50 rupees. Do you think is it fair cost? Yes, this is a fair cost distribution. So 50 rupees ಏನು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇವನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ? 40 rupees ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? 50 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಫೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್? ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ 3 divided by 3 ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ 50 rupees. So this 50 rupees will be called as blanket rate. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ 50 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. This is nothing but the traditional method. Under traditional method, we can't identify and we can't ascertain the true cost incurred for the product or services, because the traditional method divides the total overheads equally. It does not considers and it does not identify the particular activity or individual activity. So ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 activities here. ಸೊ ಅದರಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 50 rupees ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, A required to pay 60 rupees and B required to pay 50 rupees and C required to pay 40 rupees. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? 50 rupees. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ABC ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ABC ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ABC ಮೆಥಡ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ABC ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ರೇಟಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ profit margin. It also helpful to effective utilization of resources. It also helpful to improve the performances, because it also focuses on the performance of an activity, right? So ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ABC ಮೆಥಡ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ABC ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ the sales and cost factor. Okay, see here, sales and cost. So these are the major factor in the business organization. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. How the customer preferences and taste will be going to change according to the situations, right? So ಅವರು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸೇಲ್ ಆಗಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಟ್
ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಕಾಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ internal factor and sales will be called as external factor, or cost will be called as controllable factor and sales will be called as non-controllable factor. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಷ್ಟೇ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಎಷ್ಟೇ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಎಷ್ಟೇ ಗುಡ್ ನೇಮ್, ಎಷ್ಟೇ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ರೇನು ಸೇಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್, even the single resource is wastages or waste in the business organization. This leads to opportunity cost or opportunity loss ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ, the single resource get wasted, this leads to opportunity cost loss. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೈ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್? ಸೊ ಏನು ಈಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ with the example what is opportunity cost and how it will be going to affect on the business organization. Okay, now see the example related to opportunity cost loss and what is opportunity cost. Okay, assume ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ರಿಲೇಟಿವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನೀವು ಏನಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಜಾಮೂನ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಜಾಮೂನ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಶಾಪಿಂದನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಜಾಮೂನ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ 200 ರೂಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಾಮೂನ್ ಪಾಕೆಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ 5 ಜಾಮೂನ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ 200 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ 200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಬೇಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಮೂನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 5 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಜಾಮೂನ್ 5 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಜಾಮೂನ್ಗೆ 25 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಜಾಮೂನ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಜಾಮೂನ್ ಈಸ್ ರೂಪೀಸ್ 200. And also you have another opportunity here. The same jamun purchased from your nearest bakery. So the cost of per jamun is rupees 5. You decided to purchase 5 jamuns. Then the total cost of 5 jamun rupees 25. So ಈಗ ಹೇಳಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್? ಸೊ ಬೈಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬೇಕ್ರಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು? 175 ರೂಪೀಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು? ಸಿಂಗಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್. ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ 200 ರೂಪೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಜಾಮೂನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಈವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್.
ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜಾಮೂನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಜಾಮೂನು ಅವ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಯರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 175 rupees, right. So it is better to purchase from the bakery at ₹25 to save the 175 rupees. So therefore opportunity cost in the sense it is the process of sacrificing the cost. We are sacrificing the cost of this 200 rupees to get the benefit of this 175 rupees by purchasing the jamun at ₹25. This is the meaning. So opportunity cost andre eno, it is nothing but sacrificing the cost to get the maximum benefit. We are sacrificing the 200 rupees to get the maximum benefit of 175 rupees. Instead of investing 200 rupees to make the jamun, we are going to choose the other opportunity to save the 175 rupees by purchasing the 25 rupees by purchasing the ಜಾಮೂನ್ ಅಟ್ ₹25. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ನ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಪ್ಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಪರ್ ಅನ್ನೋರು ಅಥವಾ ರಾಬಿನ್ ಕೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಪ್ಲಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ in order to overcome from the loophole of blanket rate application under traditional method, ABC method is very important in the business organization to ascertain the true cost. Okay. So next classes ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ABC ಮೆಥಡ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ABC ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ queries. Okay. So thanks for watching once again.